मीह नहीं पिया की करिए। वो आखन लगा महापुरुषों को चलने अरदास कराने। वो चले गए, कहते जी मीह नहीं पैंदा की करिए। वो कहते महापुरुषों को गए, कहते बाबा जी दसो मीह नहीं पैंदा। महापुरुष आखन लगे मीह ते पै जाएगा, पर यह बेमौसम है ना, मौसम ते है नहीं। अरदास करने मीह पै जाएगा। कहते फसलां मर रही ने, जनता मर जाएगी भुखी। उस वेले राजे ने बेनती की थी महात्मा, कहते मीह ते पै जाएगा, जेड़ा मीह वाला पानी पीएगा ना पागल हो जाएगा, इदां दा मीह पैगा। उन्हें वजीर नाल सलाह की करिए। कहंदा कोई नहीं, आपां दोवें ना पीआंगे, इन्हां नूं पी लैण दिओ, पागल हो जाणगे। हो जाण, आपां दोवें ना नहीं पींदे। इस तरह होया, कहंदे मीह पै गया, जेड़ा पानी पीए पागल, जेड़ा पीए पागल। वो दो सियाणे रह गए, बाकी सारे पागल हो गए। हुण सारे पागल ने, जेड़े उन्हां नूं दो जेड़े सियाणे ने, वो भी पागल लगदे ने। वो कहंदे असीं सियाणे आ, ये दो पागल ने, इन्हां दी सलाह साडे नाल नहीं रलदी। कमला होवे एक समझावे वेड़ा, जे कमला ही हो जाए वेड़ा फिर समझावे केड़ा। वो कहंदे हुण की करिए। वो कहंदे मारो इन्हां नूं, ये दो ही कमले ने, इन्हां नूं मारीए। वो जदों सारे पिंड वाले इकट्ठे होके मारन आए, राजा उस वेले वजीर नूं कहंदा तेरी सलाह मन के मीह ते पै गया, ये सारे पागल भी हो गए, पर हुण की करिए, ते आपां नूं मारन आ गए। वो आखन लगा हुण ते हीला इक्को ही है भी मीह वाला पानी आपां भी पी लैंदे आ, जे इन्हां च रहना ते इन्हां वर्गे बनना पैगा, होर कोई हल नहीं। अज आपां वेखने बेईमानियां ठगियां धोखे इन्ने हो गए आ, जे कोई बंदा वड्डी ना ले 10-20 हज़ार रुपया काम कराउण दा नाल है, कहणगे कोई बंदा गल ही नहीं सुणदा सी, आख्या 50,000 रुपया ले ले साडी। ईमानदार बंदे नूं कहणगे कोई बंदा है, मैं बड़ा आख्या तेनू सिफारिश पवा दिंने आ, कोई तेनू 50,000 दिंने आ, कहंदे सुणदा ही नहीं गल, सिफारिश मनदा ही नहीं किसे दी, वड्डी नहीं लैंदा, ओनू लोग सगों माड़ा गिणदे आ। ते फिर होया की है, जेड़े चंगे बंदे भी हुंदे ने वो अज वेख लैंदे ने जे सारी दुनिया इदां दी हो गई, आपां भी विच ही रल जाओ, कोई सूरमा ही होएगा जेड़ा बचिया होएगा। सूरमा ही है कोई। इन्नी कल खाले दुआले होण दे बावजूद भी जेड़ा अज इस संसार च आवे भी ते बेदाग मुड़ जाए, ये कोई होएगा भागां वाला, कोई सूरमा। जाको हर रंग लागो इस युग में है, सो कहियत है सूरा, आत्म जिने सगल वस्ता कै जाका सतगुर पूरा। सत संगत आओ, पंज प्यारे स्टेज ते आउणगे, सारी संगत नूं बेनती है अमृत छक के आउण वालियां नूं जी आयां नूं आखीए। सारी संगत जिथे जिथे बैठे हो अपनी अपनी जगह ते सजे रहो, बैठे रहना है, किसी ने उठना नहीं। पंज प्यारियां दा सत्कार करिए, जी आयां नूं आखीए। सुखी वसे परिवार खालसा, 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 परिवार खालसा, सुखी वसे परिवार खालसा, सुखी वसे परिवार खालसा, सुखी वसे। श्री
ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ। ਆਓ ਜਰਾ ਜਦੋਂ ਜਕਾਰਾ ਲੱਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਹਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰਨ। ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣੇ, ਸਿੰਘ ਸਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੜੇ ਸ਼ਰਧਾ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਨਗਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਇਸੇ ਨਗਰ ਦੇ ਜੰਮਪਲ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜੋ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਨਗਰ ਨਿਵਾਸੀ ਸਾਰੇ ਬੜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਬਣਾ ਕੇ, ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੀਵਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਹਨ, ਚੰਗੇ ਹਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਜੁੜੇ ਹੋ ਤੇ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲਾ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਬਾਹਰ ਪਰਾਇਆ ਬੈਸਣਾ ਸਾਈਂ ਮੁਝੇ ਨਾ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਰਖਸੀ ਜਿਉ ਸਰੀਰੋਂ ਹੱਲੇ, ਜਿੰਦ ਕੱਢ ਲੈ ਸਰੀਰ ਚੋਂ ਪਰ ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ ਕਰ, ਪਰਾਏ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਾ ਕੱਲੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਸੂਲੀ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਦੇ ਮੈਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਪੁੱਠੀ ਖੱਲ ਲੁਹਾ ਦੇ, ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਦੇ ਦੇ, ਪੈਰਾਂ ਹੇਠਾਂ ਅੱਗ ਵਿਛਾ ਦੇ। ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਤੂੰ ਲਮਕਾ ਦੇ ਖੂਹੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਉਂ ਭਾਵੇਂ ਤਿਉਂ ਰੱਖੀ ਐ ਪਰ ਰੱਖੀ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਅੰਦਰ। ਪੁੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਮਕਾ ਦੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ 'ਚ ਲਮਕਾਈ। ਅੱਗ ਤੇ ਤੋੜ ਤੇਰੇ ਬੂਹੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਗ ਤੇ ਤੁਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਮੈਂ ਜਾਣਿਓ ਪੜਬੋ ਭਲਾ, ਪੜਬੇ ਸਿਉ ਭਲ ਜੋਗ, ਭਗਤ ਨਾ ਛਾਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਭਾਵੇਂ ਨਿੰਦੋ ਲੋਗ। ਭਾਵੇਂ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕੋਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਬੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਵੇਖੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਵਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਵੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਤੁਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਭੂਤਨਾਮ ਬੇਤਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਖਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜੇ ਆ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਹੀ ਜਾਏ। ਮਨ ਆਪਣਾ ਸਮਝਾ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਗਠੜੀ ਆਪਣੀ ਸੰਭਾਲ, ਤੈਨੂੰ ਚੋਰ ਨਾਲ ਕੀ, ਕੁੱਤੇ ਭੌਂਕਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਰ ਨਾਲ ਕੀ। ਵੇਖੋ ਹੱਥ ਦਿਲ ਰੱਖੀਏ ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ। ਪਹਾੜਾਂ ਵਰਗਾ ਦਿਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਹਾਥੀਆਂ ਵਾਲੀ ਤੋਰ ਤੁਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਹਾਥੀ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮਗਰ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਹਾਥੀ ਕਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖੋ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਹਾਥੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਥੋੜਾ ਕਰਦਾ ਹਾਥੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਭੌਂਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕੀ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਵੀ ਬੋਲਦਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਕਰਨ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ। ਯਤਨ ਕਰੀਏ ਜੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਫਿਰ ਪੱਕੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰ ਰੱਖਣ। ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਹੁਣ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਮਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਜਗਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੰਮ ਪਰਵਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਭੈੜੇ ਭੂੰਡ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ, ਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ, ਡਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਤ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਦੋਖੀ ਮਾਰਦੇ ਆਪ ਹੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਰਾਖਾ ਰੱਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਸਤਾਨਿਆਂ ਦਾ। ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ, ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਵਾਂਗ ਕਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਕੁਝ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਤਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਪਰਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਪਤੇ ਲੱਗਦੇ ਸੱਚੇ ਜਰਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਬੱਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕਦੇ ਨਾ ਛੁੱਟਦੇ ਨੇ, ਕੈਦੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨਿਆਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਿਆਰ ਬਣ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਕੈਦੀ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਰੱਤੇ ਸਹੀ ਜੇ ਮੁਖ ਨਾ ਮੁੜਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਛੱਡਦੇ ਹੀ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਆ। ਇਹ ਰਾਹ ਪੱਕਾ ਹੈ, ਤੁਰਨਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਨੇ। ਕੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? ਕੱਚੇ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪੱਕੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋ ਪਿਆਰਿਓ। ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਲੜ ਲੱਗੇ ਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ। ਜੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਬੋਲਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਲੜ ਲੱਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰੇ, ਪੱਲੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਰੱਖਿਓ। ਦੇਖੋ ਗੁਰਮੁਖੋ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇ ਆ ਹੁਣ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਆ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਆਖਣਾ, ਜੇ ਲੋਕ ਆਖਣ ਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਚ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀਨ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਲਿਆਓ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੰਗੇ, ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਜੇ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸਮਝ ਨਾ ਲਈਏ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੇਖੋ। ਜੇ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਕਦੇ ਵੱਡੇ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਕਦੇ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਰੇ ਰਹੋ।
ਚੱਲੇ ਉਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਵੇਖੀਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਏ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਵਾਲਿਓ ਵਧਾਈਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜੁੜੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ 5-5 4-4 ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋੜਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੀਏ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪੱਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਤੀਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲਈ ਬੈਠੇ ਤੇਰੇ ਜੋ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ, ਪਾਈ ਬੈਠੇ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਮੁਕਾਈ ਬੈਠੇ ਫਾਸਲੇ, ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਫੀਸਾਂ ਭਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਵੇਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆ ਨਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਇਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿਤੇ 10 ਕਿਤੇ 20 ਕਿਤੇ 50 ਕਿਤੇ 100 ਕਿਤੇ 500 1000 ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਨੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੁੜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ, ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭਾਈ ਸੇਵਾਦਾਸ ਜੁੜਿਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਛੱਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਆਪ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਮਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਈ ਦਿਨ, ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੀ ਬੱਚਿਆ ਇੰਨਾ ਰੰਗ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਜਵਾਨੀ ਅਜੇ, ਮੈਂ ਬੁੱਢੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਭਾ ਕਰਨਾ, ਰੋਜ਼ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2-2 ਘੰਟੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਉਸੇ ਦੀ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇਦਾਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ। ਪਿਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, ਪੋਤਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ, ਵੇਖੋ ਜੀ ਇਦਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਸਿਆਣਾ ਬਿਆਣਾ ਬੰਦਾ 70 ਸਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਨਿੱਕੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੋਤਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਘੰਟਾ ਬੁਲਾਈ ਜੋ, ਭਾਵੇਂ ਘੰਟਾ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਈਏ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੋਂ ਕਦੇ ਅੱਕੀਦਾ ਥੱਕੀਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਬੈਠੇ ਵੇਖੋ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅੱਕੀਦਾ ਕਦੀ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੱਲ ਪਏ, ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਮਿਲ ਪਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਰ ਲੈਣ, ਆ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ, ਹੁਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੁੜ ਉਹੀ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਪਰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਮੁੜ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਚੇਤਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਕਦੇ ਅੱਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅੱਕਦਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾਦਾਸ ਭਾਗਪਰੀ ਕੋਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਕਰੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਇਦਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਲਸਾ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜੇ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਮਾਂ ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਾਸਲਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ 15 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, 2 ਦਿਨਾਂ ਚ ਬੰਦਾ ਪੜਦਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੇ ਪੈਦਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਵਿਖੜੇ ਪੈਂਦੇ ਰਾਹ ਬੜੇ ਭੈੜੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਂ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਕਹਿੰਦੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਏਗੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਹੁਣ। ਫਿਰ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਕੇ ਰੋਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰੇ। ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਐਸੀ ਲਗਨ ਲਾਈ, ਲੱਗੀ ਹੋਏ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪੀਰ ਰਾਮ ਭਗਤ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਨਾਲੋਂ ਮਿੱਠੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਡਿਠੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈ ਹੈ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੜਾ ਰੋਇਆ ਕਰੇ, ਉਡੀਕਿਆ ਕਰੇ, ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਬੁੱਢੜੀ ਹੋ ਗਈ ਐ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਚੇਤਾ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਿਵੇਂ ਤਕਲੀਫ ਦਿਆਂ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਰ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਫਿਰ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ ਉਸਾਸਾ। ਕਾਮਨੀ ਜੀਵ ਰੂਪ ਇਸਤਰੀ ਪੰਥ ਨਿਹਾਰਦੀ ਐ, ਰਾਹ ਨਿਹਾਰਦੀ ਐ। ਪੰਥ ਨਿਹਾਰੈ ਕਾਮਨੀ ਲੋਚਨ ਭਰੀ ਲੈ, ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਸਾਸਾ ਹੌਕੇ ਲੈਂਦੀ ਐ। ਉਰ ਨਾ ਭਿੱਜੈ, ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੀ ਪਰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਿੱਜਦਾ। ਪੱਗ ਨਾ ਖਿੱਸੈ, ਰਾਹ 'ਚ ਹੀ ਖਲੋਤੀ, ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੱਟਦੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਹਰ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀ
आसा उडो ना कागा कारे औसियां पानियां ना भी जे ते कां उड़ गया ਇਹਦਾ मतलब आ रहा है ते जे कां बैठा रह गया ਇਹਦਾ मतलब नहीं आ रहा। उडो ना भगत जी कहते ने उड काला कावा उड भी उडे ते सन मैनू ये होवे भी आ रहा जे ते उड गया ते आ रहा। उडो ना कागा कारे बेग मली जाए अपने राम प्यारे छेती मैनू मेरा प्यारा मिल पवे। इदां कहंदे हर वेले बूहे च खलो के ते ओ बीबी भागपरी माता अरदासां करदी रहिंदी सी। फिर एक दिन आया भागां वाला खिच पै गई। बद्दे कदम प्रीत दे रुकदे ना ठल्ले प्रेम दे कदम बज गए। महाराज सच्चे पातशाह कहते चले आ। माता जी आ गए गुरु हरगोबिंद साहब जी दे माता जी कहते लाल जी किथे चले हो। माता गंगा जी कहते उड़ीकदा कोई कहते कौन है कहते अपने ही ने आखो सतनाम। जेड़े उड़ीकदे ने जेड़े बुला रहे ने जेड़ा हो के भरदा अपना ही है कोई ऐदा क्या अपना ही ने इना कह के तुर पे। बद्दे कदम प्रीत दे रुकदे ना ठल्ले बद्दे कदम प्रीत दे रुकदे ना ठल्ले रुकदे ना ठल्ले बद्दे कदम प्रीत दे 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 रुकदे ना ठल्ले रुकदे ना ठल्ले। हाँ जी चल पिया पांदी प्रीत दा प्रीता निभाउण वाला चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले किसे मंजिल वल्ले पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले चल पिया पांदी प्रीत दा किसे मंजिल वल्ले मंजिल वल्ले। ओ बड़ा रोवे आखे गरीब नवाज चिर होया मन लोके तेरे दर्शन नू मन लोके तेरे दर्शन नू बोलो भाई मन लोके तेरे दर्शन मन लोके तेरे दर्शन मन लोके तेरे दर्शन जो दर्शन गुर मेरे जो दर्शन गुर मेरे मन लोके तेरे दर्शन मन लोके तेरे दर्शन जो दर्शन गुर मेरे मन लोके तेरे दर्शन जो दर्शन गुर मेरे मन लोके तेरे दर्शन मन लोके तेरे दर्शन। दर्शनां नूं मन लोचदा गरीब नवाज दर्शन दिओ। जिवें काबल तो संगत आ रही सी गुरु हर राय सच्चे पातशाह जी दे दर्शन कर गुरु अर्जन देव जी साहब जी दे दर्शन करन अमृतसर साहब ते रस्ते विच रुके एक सिख ने अंबां दे बाग विच डेरा लवाता। उत्थे ओने अंबां दे विच रात कटाई। सवेरे जदों गर्मी दे मौसम विच संगत लगी तुरन ते अंबां दी टोकरी भर के फड़ाती। लो जी जे चले हो गुरु अर्जन देव कोल मेरा मत्था टेकिया जे। गुरु अर्जन देव साहब जी दे चरनां च संगत आई। कहंदे गरीब नवाज एक सिख ने सानू रात अपने बाग च कटाई सी ते आउण तुरन लगे सा ना जदों ते अंबां दी टोकरी तुहाडे चरनां च भेटा कीती है। गुरु अर्जन देव महाराज आखन लगे निहाल 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 भाई सिख ने संगत खुश कर ली रब खुश हो गया। संगत की सेवा कर ली रब खुश हो गया। महाराज बड़े खुश होए। जन्म मरण कटिया गया। वो एक कोल बैठा सी उथे नाल ही
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੁਖਗੜ੍ਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੰਬੜਾ ਨਗਰ ਹੈ, ਕੁੰਬੜਾ ਸੁਖਗੜ੍ਹ, ਇਹ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਲੈ ਆਇਆ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਅੰਬਾਂ ਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਵੀ ਟੋਕਰਾ ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਭੇਟ ਕਰਨਾ। ਮਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਬ ਲੈ ਕੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਛਕਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਕੱਲ ਅੰਬਾਂ ਦੀ ਟੋਕਰੀ ਆਈ, ਉਹਦਾ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਕਹਿਤਾ। ਇਹ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡਾ ਟੋਕਰਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਗੌਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਰੀਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸੇਵਾ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਅੰਦਰੋਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸਹੀ ਸੱਚੇ, ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਨਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੀਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰੋਂ ਲਗਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਓਏ ਰੀਸ ਹੈ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੰਬ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਲ ਬਥੇਰੇ ਛਕ ਲੈਨੇ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਗਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ। ਨਹੀਂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਛਕੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਲੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਹੁਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਛਕਣੇ। ਕਦੋਂ ਛਕੋਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ? ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਨੂੰ ਭਾਗ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਗੇ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਖਣ ਲੱਗੇ, ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪੁਗਾਵਾਂਗੇ। 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 ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਕਰੂ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਐਸੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਮਾਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ, ਐਦਾਂ ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ ਤੇਰੇ। ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਗ 'ਚ ਮੁੜ ਜਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ ਤੇ ਦਿਓ ਕਦੋਂ ਕੁ ਆਓਗੇ। ਵੇਖੋ ਤਰੀਕ ਕਿੱਡੀ ਲੰਮੀ ਪਾਈ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਪੱਤੇ ਸਤਵੇਂ ਜਾਮੇ ਆਵਾਂਗੇ। 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 ਕਿਹਾ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿਲ ਤੇਰੇ ਦੀ ਆਸ ਪਗਾਵਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਅੰਬ ਛਕਾਂਗੇ। ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਏਡੀ ਲੰਮੀ ਤਰੀਕ, ਮੈਂ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ, ਜਾ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਗ 'ਚ ਭਜਨ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਲੈ ਸਤਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਆਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਿਰ ਆਏ। ਅੰਬਾਂ ਦਾ ਬਾਗ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਅੰਬ ਸਾਹਿਬ, ਉਥੋਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਨਾਂ ਸੀ, ਕੂਰਮ। ਕਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਤਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਗ 'ਚ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਰੀਰ ਇਹਦਾ ਕੰਬਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕੂਰਮ ਆ ਗਏ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਭਾਗ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਚਰਨ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸੋ ਕੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂ।
महाराज आखन लगे अंब छका आए सियाल च अंबां दी रुत नहीं, अंब की बूर भी नहीं कहंदा महाराज लगा। हाथ जोड़ के कूरम जी कहन लगे कैसी मालका तुसा ने मंग कीती, जिंद कोल सी जिंद सी मंग लैनी, मंग वखरे जाए तुसा ढंग कीती, आ केड़ी मंग कीती है भी अंब छका जिंद मंगदे जिंद ते दे सकना, मेरे च इन्नी ताकत नहीं, हुण अंब कित्थों आउणे ते मौसम ही नहीं अंबां दा, मौसम सियाल दा उदों अंब लैके गया पंजवें जामे च छगे ना। ये अंब साहिब दा इतिहास है। महाराज कहंदे एवें ही भुलेखा पै गया, ओ तेनू बुढ़ा हो गया तेनू दिसे ही नहीं, निगाह ते मार उपर, सचमुच जदों उपर नजर मारी अंब ही अंब लगे हुए। सत श्री अकाल। धन गुरु हर राय सच्चे पातशाह सतवें पातशाह उत्थे फिर गए, गुरुद्वारा अंब साहिब हुण भी बने, संगत दर्शन करदी, भाई कूरम दी शरधा नूं भाग लाउण वास्ते अंदरों कोई याद करे ते सही, सतगुरु जरूर कृपा कर देन। ते संगत जी धन गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी दे मालक छेवें पातशाह गए फिर माता भागपरी नूं दर्शन देण, अपने ने उड़ीकदे ने, आपे चल के श्रीनगर दी धरती ते गए। वेखो छपरी सी, मैं गल कीती भली सहावी छापरी जा मह गुण गाए, जिथे कोई नाम जपदा है ना वो छपरियां भलियां ने, सतगुरां नूं वो छपरियां प्यारियां लगदियां ने। महिलां वाले सेवक बने पर छपरियां नूं भी बड़ियां नूं नवाजिया महाराज, बड़ियां गरीबां देयां घरां च जा जा के चरण पाए। इतिहास पढ़ के वेखो, कच्चा कोठा छपरी ओदे घर विच अपड़ गए, महाराज सच्चे पातशाह अंदर बैठी भजन ही करदी रहिंदी सी ते धन गुरु हरगोबिंद साहिब मीरी पीरी दे मालक बूहे च जा के खलोते। सेवादास ने जदों महाराज दे दर्शन कीते, रो रो चरण धोते, महाराज एडी कृपा कीती, एडी गरीबां ते कृपा, भज्जिया आ ते मां ने आपे एक खद्दर दी चादर बनाई सी भी महाराज नूं भेटा करनी, मत्था टेकना है, वो चादर भी बना के बैठी रहिंदी सी, आसन विछा के आसन ला के बैठी रहिंदी सी ते पुत्तर कहंदा हुंदा सी, मां जे सतगुरां नूं बुलाउणा चाहुंदी है ना, मां जे चाहनी है ना भी सतगुरु सच्चे पातशाह जरूर आ जान, मेरे घर विच आके चरण पाण, मेरी छपरी नूं भाग लाण, ते फिर सतगुरां नूं चेता करया कर। एक ना एक दिन सच्चे पातशाह जरूर तेरी छपरी नूं आके भाग लाउणगे। काया दी कुल्ली विच अम्मीए है मां, काया दी कुल्ली विच नाम दी जोत जगा। जिवें लोग जोतां जगांदे ने ना घरां च, जे चाहुंदी है अंदर जोत जगा, काया दी कुल्ली आ कुल्ली है असली जिन्हों उन्होंने प्यार करना है, वो घर वेख के नहीं आना, उन्होंने बंदगी वाला शरीर होवे, भजन करन वाला, जिनके चोले रतड़े प्यारे कंत तिना के पास, वो जिन्हां कोल कंत है वो शरीर रूपी चोले सोहने लगदे आ। मां काया दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले, काया दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले, काया दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले, काया दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ले। महाराज सच्चे पातशाह आउणगे जरूर, बाहरलियां चादरां नहीं वेखणियां उन्होंने, दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर, अंदरला तख्त वेखना है, दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विशाल है, दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विशाल है, तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विशाल है, दिल दे तख्त ते चिट्टी चादर प्रेम दी कट विशाल है। महाराज मेर जरूर करनगे, बन प्रीतम तेरे दिल दे वेड़े रौनक लावेगा, मेरी पीरी दा माल
मालिक आके दर्श दिखावेगा नी अम्मीए मेरी पीरी दा मालिक आके दर्श दिखावेगा मेरी पीरी दा मालिक आके दर्श दिखावेगा मेरी पीरी दा मालिक आके दर्श दिखावेगा। काया दी कुल्ली विच अम्मीए नाम दी जोत जगा ला दिल दे तखत ते चिट्टी चादर प्रेम दी कद विशाल है बन प्रीतम तेरे दिल दे वेड़े रौनक लावेगा मेरी पीरी दा मालिक आके दर्श दिखावेगा। जरूर दर्शन देणगे आके। फिर महाराज आए अंदर बैठी रहिंदी सी चौंकड़ा मार के आखन लगा मां आ गए ने कहंदी बिल्कुल आ गए ने अज ही नहीं आए रोज आउंदे ने। मां सचमुच आए ने तू अखां ते खोल। महाराज बाहर आए आ बेअदबी हो रही है वो बाहर खलोते तू अंदर वड़ के बैठी चौंकड़ा मार के अखां बंद करके बेअदबी हो रही है। आखन लगी नहीं अखां खोलनियां ते चले जांदे ने अखां बंद करनियां ते दिसदे ने दिसदे ही तां ने जदों अखां बंद करनी। आखन लगा मां वेख ते सही सचमुच सच्चे पातशाह आए ने नहीं उठी अखां घुट के बंद कर लियां खोले ही ना। फिर महाराज आखन लगे सेवा दासा तू परा हो जा मैं ही अंदर चले जाना। आप गए तखत ते बह के जेड़ा उन्हें विछाया आसन लाया ओदे ते बह के फिर सिर ते हथ रखिया। महाराज सच्चे पातशाह कहंदे तक्को ते सही देखो जरा। फिर मां ने अखां खोलियां जदों महाराज सच्चे पातशाह दा दग दग करदा चेहरा तकिया निहाल हो गई। गरीब नवाज सच्चे पातशाह एडी कृपा ते इतिहास दसदा है उस स्थान दे मैं दर्शन भी कीते ने। श्रीनगर विच जम्मू कश्मीर दी धरती ते माता भागपरी दी याद विच गुरुद्वारा बनिया है जिथे छपरी सी ना बहुत आलीशान गुरुद्वारा स्थान बनिया है। पानी नहीं सी मारिया सतगुरां ने बरशा पानी उथों दे इलाके वास्ते सुख हो गया। संगत नूं कृपा होई ते माता भागपरी ने चादर भेटा कीती। मारे कहंदे इच्छा की है कहंदी गरीब नवाज मेरा सिर तेरे चरनां च होवे जदों मेरी जिंद निकले बस हुण जिंद कढ लो आ बस आखिरी समा ही है मेरा। मैनूं ये भी पता भजन करदियां करदियां लग गया भी मेरा समा आ गया ते तुसी इत्थे पहुंचे होए हो मैनू होर की चाहिदा है। जिहदे सिर ते गुरां दा हथ होवे यारो ओदी तकदीर दे क्या कहने। बिना मंगिया करे मुराद पूरी इस तरह दे पीर दे क्या कहने। घर बार त्याग फकीर होवे एहो जहे फकीर दे क्या कहने। गुरु चरना च जिदी अखीर होवे एहो जही अखीर दे क्या कहने। महाराज दे चरना च जिदी जिंद निकले ओनू होर की चाहिदा। मोहे मरने का चाओ है मरो तो हर के द्वार। मत हर पूछे कौन है परा हमारे बार। मता किते पूछ लिया कौन पिया इन्ने नाल ही भला हो जाएगा। जे मर के भी पूछ लवे ना भी आ केड़ा है इन्ने नाल भी खुश हां इन्ना प्यार इन्ने नाल भी खुश हां। ते गुरमुखो द्वार दा मतलब ये नहीं गुरुद्वारे जाके मरीए जिथे मर्जी जिंद निकले सुरत होवो उदों महाराज दे चरनां च होवे। सुरत करके सतगुरु दे चरनां च होइए। महाराज सच्चे पातशाह ने एडी कृपा कीती। मैं निहाल दातिया 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 मैं निहाल दातिया। तू ते शाहां दा ऐसा मैं कंगाल दातिया तू ते
ਨੇ ਭਾਗ ਲਾਏ ਗੁਰਮੁਖੋ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ। ਕਿੱਡਾ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉੱਥੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚਰਨ ਪਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੱਪਰੀਆਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਾਮ, ਉਹਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆ ਕਾਇਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗੇਗੀ ਤਾਈ ਫਿਰ ਜਿਨ ਕੇ ਚੋਲੇ ਰਤੜੇ ਪਿਆਰੇ ਕੰਤ ਤਿਨਾ ਕੇ ਪਾਸ ਧੂੜ ਤਿਨਾ ਕੀ ਜੇ ਮਿਲੇ ਜੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕੀ ਅਰਦਾਸ। ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਹਰ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਏ ਤੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸੋਹਣੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਭਜਨ ਵਾਲੇ ਵਸਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਜਣਾ ਹੈ, ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪਣੀ ਭਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹਿਲਜੁਲ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਨਾ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਚ ਪੜ ਲਾਂਗਾ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਲੈਣਗੇ, 10 ਮਿੰਟ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਇਹ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਜਣਾ, ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜਾਚ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀ ਤਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਚਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵੱਲੋਂ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤੇ, ਅੱਜ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈ ਸਮੂਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਦੀਵਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੋਇਆ। 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਆ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਿਓ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸ੍ਰੀਮਾਨ 108 ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਸਦਕਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੋ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਹਮਰੀ ਬਿਦ ਹੋਤੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ, ਸਾ ਬਿਦ ਤੁਮ ਹਰ ਜਾਨੋ ਆਪੇ, ਹਮ ਰੁਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛਤਾ, ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗ ਕੀਰੇ ਹਮ ਥਾਪੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰਸ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਭਰੀ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜੋ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਬੈਠੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਘੋੜੇ ਤੇ ਅਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹ ਅਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਜ ਬੜੇ ਸੁੰਦਰ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ
ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 13,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, 5 ਹੀ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਹੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਤਕਰੀਬਨ 6,000 ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਇਤਿਹਾਸ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਭਾਵਨਾ ਸ਼ਰਧਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਲਾਏ ਨੇ। ਤਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜਸ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਰੋਤਾ ਬਣ ਕੇ ਸੁਣਨਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਆਖਿਆ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਚਨ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰਸਟ ਦਾ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਦਾ ਇਹ ਟਰਸਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਦਮ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਇਹ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜੇ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਸਨ, ਸੱਚਖੰਡ ਵਾਸੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੰਪਰਦਾ ਤੁਰੀ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਲਾਵੇ ਵਾਲੇ ਔਰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੇਵਾ, ਫਿਰ ਭਾਗ, ਫਿਰ ਲਾਭ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਲਾਭ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰੱਖਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਵੱਡੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਵਾਉਣ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਵੀ ਆਖਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਸਾਧੂਆਂ ਬਾਬਤ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਬਾਬਤ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੈ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੈ ਅਵਰਹ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ। ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਦੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੇ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਾਖੂਬੀ ਨਾਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਲੜ ਨਹੀਂ। ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸੋ ਤੋੜ, ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ, ਉਹ ਜਵੰਦੇ ਵਿਛੜੇ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ ਛੋੜ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਰਬਾਰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਾਂਗੇ ਫਿਰ ਵੀ
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੱਡਰੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ ਔਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੋਹਰੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਕੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪੰਥ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਮੈਂ ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵਡਮੁੱਲੇ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਸਾਨੂੰ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਔਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ। ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਔਰ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦਾ ਹੀ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਇਲਾਜ, ਜਿਹੜਾ ਮਰੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ 1 ਵੀ ਰੁਪਇਆ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ, ਕੋਈ ਚੈੱਕਅਪ, ਟੈਸਟ, ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਟੋਟਲ ਫ੍ਰੀ ਹਸਪੀਟਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਉੱਥੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਈ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬੇ ਬੜੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਐਤਕੀ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦਿਓ ਸਟੇਜ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਟਰਸਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਟਰਸਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਕੋਈ ਭਰਾ, ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਸ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ, 2003 ਤੋਂ ਮੈਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥਾਪੜਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਸ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ, ਆਪ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਦਾ ਹੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜੇ ਆਖੀਏ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਗੁਰਮਖੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਹਰ ਰੱਖਣ। ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਤੇਰੇ ਬਾਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਕਿਨਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਣਾ
तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। एहो कर्म है तेरा, एहो कर्म है तेरा, होया कुछ करन दे काबिल, सागर तरन दे काबिल, उड़ाना भरन दे काबिल, ए हौसले भरिया हुलारा किसने देना सी। तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। दर दर भटकदा फिरदा किसे ना खैर पाउणी सी, गुजारा लभदियां उम्र ए गुजर जानी सी। तुसां जो बख्शिया है, तुसां जो बख्शिया है, गुजारा किसने देना सी। तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना। बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। तेरे बाज जिंदगी नू सहारा किसने देना सी। आओ महाराज साहब जी दा, गुरु ग्रंथ साहब जी दा कोटान कोट वार शुक्र है जिन्हां ने सानू खुले पंडालां च आके दर्शन बख्शे। मैं बौड़े वाले गुरमुखां दा जो पूरा जथा लैके गुरु ग्रंथ साहब जी की सेवा करते ने, मैं कल भी ये बेनती की सी, इत्थे लगे पलंगे सतगुरु जी का विशाल आसन, सतगुरु जी दे रुमाले और ये तखत के दर्शन करके मन है ना जेड़ा गदगद हो जाता है। ते मैं इन बौड़े वाले सेवादारां दा खास करके धन्नवादी हां जो गुरु ग्रंथ साहब जी का इन्ना सत्कार करते ने। ते सीखना चाहिए है कि इसे तरह गुरु साहब जी का अदब सत्कार होवे, सतगुरु दे सोहने तख्त होण। ते आओ सारे इत्थों दे प्रबंधकां दा कलगीधर वैलफेयर ट्रस्ट जो बनिया है, जो कलगीधर मिशन चैरिटेबल ट्रस्ट, उन्हां दा भी मैं धन्नवादी हां। सारे सज्जणा गुरमुखां वीरां दा जिन्हां ने रल मिल के सेवा कीती, समूह नगर निवासियां दा लंगर पकाउण दी सेवा, वरताउण दी सेवा, पैरे ते खलोण दी सेवा, स्टेज सजाउण दी सेवा, संगत नूं लियाउण दी सेवा, जिन्हां जिन्हां ने जिथे जिथे जो जो सेवावां निभाईयां समुचे रूप विच सारियां दा धन्नवाद। सिंह साहब जी दा भी धन्नवाद है जिन्हां ने दर्शन बख्शे ने, और खास करके महापुरख संत बाबा लाभ सिंह जी शरीर करके भावें उम्र वडेरी हो गई है पर फिर भी उन्हां च बड़ा हौसला है। वो पिछली बार भी आए ते थल्ले ही बह के संगत विच उन्हां हाजरी भरी, अज भी उन्हां बड़ी कृपा कीती है। साथ संगत वो अलग बात है कि वो दूर खड़े हैं लेकिन बड़े तो बड़े ही होते हैं। वो गल वखरी है भी वो साइड ते बैठे ने पर वड्डे ते वड्डे ही ने, थल्ले बहन नाल कोई नीवा नहीं हो जाता। नीवे पाउण मुरादां उच्चियां आकड़ वाले ढैंदे ने, नीवे थां ते जल थल हो जाए टिब्बे ते सुक्के ही रहिंदे ने, टिब्बे सुक्के रह जांदे आ। वो गल वखरी आ अपनी मौज विच थल्ले बैठे आ पर वड्डे ते वड्डे ही है। इन्हां दीयां असीसां दी हमेशा लोड़ है। आओ सारी संगत गज के बोलो। तुहाडे नेड़े पहला तो 7, 8, 9 नवंबर के दौरान अनाज मंडी महतपुर नकोदर इत्थे आ रहे ने, बहुता दूर नहीं, प्यार वालियां वास्ते उत्थे भी अपड़ सकते ने। 7, 8, 9 के 3 दीवान ने, 10, 11, 12 के 3 दीवान शहर फगवाड़े च ने। ये तो उक्का ही नेड़े, बहुता दूर नहीं। शहर फगवाड़ा ते महतपुर ये 3 इकट्ठे 6 दीवान ने। 7, 8, 9 के दाना मंडी महतपुर और 10, 11, 12 के अनाज मंडी जो फगवाड़े शहर। एक प्रोग्राम बहुत चढ़दी कला नाल वेखण वाला हो रहा है, बहुत उत्साह नाल डेरा बसी विच, जो कि परसों तो दीवान आरंभ होने ने। कल नूं रामू थियाड़ा हुशियारपुर दे कोल अगे रामू थियाड़ा, उत्थे कल दा दीवान रात दा 1 तो लैके 5 नवंबर 5 दीवान कदे किते नहीं देई दे, पर उत्थे 5 दिन दा प्रोग्राम है जो डेरा बसी विच चंडीगढ़ दे नाल ही पैंदा है। उत्थे 5 दिन लगातार सत्संग होना है, जिहदे विच 4 ते 5 नूं जे घरां दे विच बैठ के MH1 पंजाबी चैनल जिहड़ा चलदा है उहदे ते लाइव टैलीकास्ट होना, सीधा प्रसारण होएगा। 4 रात ते 5 रात
ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਜਾ ਨਾ ਸਕੋਗੇ ਤੇ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ ਜਰੂਰ ਵੇਖਣਾ 4 ਦਾ ਤੇ 5 ਦਾ। ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਪੰਡਾਲ ਲੱਗਦੇ ਨੂੰ, 20 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜ ਰਿਹਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬਿਸਤਰੇ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਰੁਕਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰਾ 24 ਘੰਟੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ, 24 ਘੰਟੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ 4 ਤੇ 5 2 ਦਿਨ MH1 ਚੈਨਲ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਜੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਬ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ, ਸਮੂਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਵਾਰ ਸ਼ੁਕਰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕਰਕੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ 'ਚ ਜੁੜਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸੁਣਨੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਰਤਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੀਬੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੇਵਾਦਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਦੇਗ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਆ ਜੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਜੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉੱਠਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਓ ਗੱਜ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੋਲੋ। ਰਾਮਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ सतगुरु प्रसाद। मेरी माए मेरी माए आनंद पाया। मेरी माए मेरी माए आनंद पाया। मेरी माए आनंद पाया। मेरी माए आनंद पाया। मेरी सतगुरु मैं पाया। गुरु मैं पाया। सतगुरु मैं पाया। सतगुरु मैं पाया। सतगुरु मैं पाया। आनंद पाया। मेरी माए बेनती है माया लेके कोई स्टेज पे ना आओ, बैठे रहो, क्योंकि महापुरख बैठे ने थल्ले, रश हो जाएगा फिर चंगा नहीं लगता, नाले एकाग्रता भंग होएगी। बह जाओ बस, सुनो, पल्ले बनो, यही पेटा है। असीस दियो, अरदास करो, यही पेटा है। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु में पाया। जागृतन परिवार परिया सब गावड़िया। सतगुरु में पाया। रहो मान मेरे दुख सब सारना। समला समरथ समापी सो क्यों मन हो सारे। साचे साहेबा क्या नहीं करते रहे। सिमत सलाह तेरी नाम मन बसावे।
सच्चे साहिब क्या नाही करते रह सच्चा नाम मेरा आधार सतना मेरा आधार मेरा सब हर साथ दुख माने आए वसे आंगन इच्छा सब पुजाइया नानक सुन हो संतो शब्द कर हो प्यारो सच्चा तरस पाके शब्द वाजे कलान कर तारिया और कर्म पाया गुरजन कौ से नाम हर कला के हर सुनो वट पाकी हो सगल मनोरथ पूरे तू करो संता प्योतर सुनी सच्ची मानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहे भरपूरे वाजे अन हद पूरे वाजे अन हद पूरे मेरी माए आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया मैं पाया सतगुरु मैं पाया मैं पाया सतगुरु मैं पाया मेरी माए आनंद पाया मेरी माए मेरी माए आनंद पाया मेरी माए हवन गुरु पानी पिता माता धरत महत तुझे आई आया बोला सब जानो आइया मुरे आइया संत धर्म हबू कनिया बापुनी डडड़े के दू जिनी नाम से आए बसत काल जिनी नाम ते आया गज के नानक ते मुख उजलो छुट्टी सारे बोलिया करो जिन्नी नाम ते आया गए सतगुरु नानक ते मुख उजलो छुट्टी नारो
जो गज के बुलावे सो श्री अकाल बोले सो श्री अकाल जो गज के बुलावे सो गुरबर अकाल दे गुरबर अकाल दे गुरबर अकाल दे